Okay. Any doubts in yesterday's class? Partitioning? How many have completed partitioning? Hello? చేయాలమ్మా అన్నిసార్లు రెండిట్లో లాగిన్ అయ్యావేంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ నువ్వు రీసౌండ్ వస్తుంది అనుష ఎస్ యూ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు మాట్లాడమ్మా Hello? యా అనుష టెల్ మీ Sir, yesterday I had tried this partition, but I am not able to see this full GUI, sir. It is ఫుల్ GUI what I installed. Yes, it is not showing GUI. In terminal, it is showing like VirtualBox login and password. Like in that only I was doing, but complete GUI I was not able to do. Okay, we'll do one thing. To make you guys life easy, what I'll do is today I'll show you Linux installation for 10 minutes. Okay, it'll take only 10 minutes. You can create your own. Till now we were using what we are trying to do. We are trying to download the virtual boxes from the Vagrant cloud, correct? HashiCorp, right? So somebody else might have created the virtual box. Where ever create chesundaro, we know we are downloading. But today we are going to install our own virtual box. It will take only 10-15 minutes. Okay, let's see that. And then you can give your own IP address. Okay, so you don't face any problem. ఇప్పుడు మనకి కమాండర్తో మనకు అవసరం ఉంటుంది ఇంకా ఓకేనా Okay. సో బేసిక్గా మీకు ఈ స్టేజ్ దాకా తీసుకురావడానికి నేను కమాండర్ హెల్ప్ వేగ్రెన్ హెల్ప్ కావాలి. నౌ దట్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసారు, మీకు విఎం అంటే తెలుసు, లైనెక్స్ అంటే తెలుసు, ఎలా కనెక్ట్ ఆల్ కమాండ్స్ యూ ఆర్ అవేర్, రైట్? నౌ స్లోలీ ఐ టేక్ యూ టు ద టువర్డ్స్ రియల్ టైం. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ లైనెక్స్ ఇన్స్టలేషన్. ఐ మీన్ చూపిస్తాను, సరిగ్గా చూడండి ఒకసారి. ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? Guys, is the screen visible? Yes, sir. Okay. Sorry. So right click, I'll just stop it. Right click, just stop it. So Hello, sir. Before starting, one more doubt. Here for you, it is showing controller SCSI something, no? where it is control Storage, under storage. This SCSI storage, yeah. Correct. Like SATA something yesterday you were telling. So, but SATA disk, when I tried to add, it is showing under controller ID only. It is adding. Yeah, because your laptop is your old laptop. I have one more student here with the same laptop. Oh, okay. See, if you at least, I can tell you that your laptop is minimum, because mine is 3 years old, 2 years old, I believe. So your might be little bit older one, right? Yes, sir. Yeah. So ID is an integrated development environment. The meaning of ID is it's a very old technology. SCSI means system computer small interface basically. So it's a latest technology. So if you have a hard disk in SCSI display, means your laptop is a little bit recent one. Okay. If you don't have the SCSI, if you have only IDE, your laptop is a little bit older one. That is the only one. But both should work. Let me show you. If you want to add storage here, for you example, I'm showing you. Let's say example, I have IDE controller only. Okay. And you don't have this SCSI, correct or not? Yes. Then you click what? Add hard disk. Create hard disk. Next. So 25 GB. Finish. And then what? Choose. So here it is added, right? No problem. Yes, sir. Like that only yesterday I added, but again I'm trying to add one more. It is not taking. Okay, let me try. So create. But here it is showing. Next. Choose. See, I can add as many as I can. I'm doing the same. I'm repeating the same steps what I did. So finally, I have added how many? 3 hard disks. So if you choose, select this one, it will show you on the right side. 25 GB, 25 GB, 25 GB. If I want to delete them, you can simply click what? Remove attachment. You can see remove attachment. Gone. And click OK. Done? Yes, sir. Yeah. So today let's see quickly, because I have to wrap it up by 11:05 because I have a meeting. Let's start the session. Okay.
Now, if I want to create a virtual machine by my own, okay, what you have to do is you click what? Create menu. Click on what? New. Guys, any virtual machine you create, we have to give some values, some inputs while creating. Yes or no? What is that input? When you click new here, you just need to type virtual machine name and the operating system. So what is the name of your virtual machine? You just say, let's say example, server 1. What we are trying to do? So server 1, I'll give it. Now, this is the first input. So what is second input I have to give? Location, where this virtual machine you want to create. Based on your space availability in your laptop, whether it is a D drive, C drive, E drive, మీకు ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటే అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ డౌన్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ క్లిక్ చేసుకుని అదర్ అని క్లిక్ చేసి మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు ఏ లొకేషన్ కావాలో. అర్థమైందా? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సి డ్రైవ్. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్? సి డ్రైవ్. సో వాట్ ఐల్ డూ, I'll go to C drive, C:\VM. Okay, I created 2 folders actually. So I just choose what? One of the folder, and I'm going to create. I selected this folder here. So my virtual machine called server 1 will be created under this. అర్థమైందా? server 1 అనే ఫోల్డర్ దీని కింద క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సేమ్ లైక్ Vagrant here, nothing else. So 2 inputs I gave. What is my machine of my, what is the name of my virtual machine and what is the location of my virtual machine. Done. Third one. ఏంటంటే ఈ మెషిన్లో నేను ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేస్తాను, వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఇక్కడ విండోస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ వాట్? లైనెక్స్. బట్ లైనెక్స్ హ్యాస్ మెనీ ఫ్లేవర్స్ కదా. సో ఇక్కడ కింద లిస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట, మీకు ఏం కావాలంటే అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, all type of different operations, Linux operating systems, you can choose it. So what do I do here? I will select, let's say example, Oracle 7.x. What is that? Oracle 7.x. So means Oracle Linux I'm installing. What it is? Oracle Linux, which is a freeware you can download. I'll show you how to download Linux also. Okay. This is the fourth option. How many options I gave? Tell me. Name of my virtual machine. Location, so folder means location of my virtual machine, and then what operating system I'm going to install and what flavor of that Linux operating system I'm going to install. Done? Clear? Click what? Next. Now, because it's a virtual machine, we need a RAM. Yes or no? So here it will display how much of RAM is there in your laptop. Total RAM. Total RAM is how much? How much? 8 GB, na? So 8 GB, how much it is? 8 GB is my laptop. మీకు ఇక్కడ 16 GB ఇచ్చొచ్చు లేదా 4 GB ఇచ్చొచ్చు, మీకు ఎంత ఉంటే అంత. మీకు how much, whatever the your size of your RAM, it will display. Mine is what? 8 GB. దీంట్లోంచి ఈవీఎంకి మీరు ఎంత ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ ఇష్టం. ఓకేనా? బికాస్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ ఆల్ అదర్ వర్చువల్ మెషిన్స్, ఐ విల్ గో అప్ టు వాట్? 4 GB. ఇది ఒకటే నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతుంది కదా, కొంచెం ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలి. ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 1 GB. ఓకే, 4096 MB I'm giving. How much? See, చూడండి ఈ యారో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసిందా లేదా ఆటోమేటిక్గా. హాఫ్ ఆఫ్ మై ర్యామ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. మై ర్యామ్ ఇస్ హౌ మచ్? 8 GB and 50% of that it is taking. Done. CPU ఎంత? నా మదర్ బోర్డ్లో CPU ఎంత ఉంది? 4 core ఉంది. దాంట్లోంచి ఒకటి తీసుకుని సరిపోతుంది. మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, దిస్ గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ ఏంటి కాంబినేషన్? అది ఈ అంటే రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ దాటి వెళ్ళకండి అని రికమెండేషన్ అనమాట. అర్థమైందా? ఇస్తే ఏమవుతుందంటే చెప్తా, వెహికల్లో కూడా మీ స్పీడోమీటర్ చూస్తే గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ ఉంటుంది. మన స్పీడోమీటర్ 80, 90, 100, 200 స్పీడ్ వెళ్తేనే డేంజర్ కదా. ఈ అంతే. అంటే ఇఫ్ యూ క్రాస్ ఇన్ టు ద గ్రీన్, ఈ కలర్ని ఆరెంజ్, and then what? Red. 3 ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ డోంట్ గో బియాండ్ గ్రీన్. సో 4096 ఇచ్చేసాను. 4096 is a 4 GB of RAM and 1 CPU. I selected and click what? Next. ఇప్పుడు ర్యామ్ అయిపోయింది, CPU అయిపోయింది, మిగిలింది ఏంటి? హార్డ్ డిస్క్ కదా. ఇక్కడ మీరు హార్డ్ డిస్క్ ఒక 40 GB ఇవ్వండి. ఎంత?
ఒక 40 GB ఇచ్చేసేది సరిపోతుంది. 40 GB is a hard disk. ఓకే, అండ్ క్లిక్ వాట్ నెక్స్ట్. ఇది మీ సమ్మరీ. చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ కరెక్ట్ చెప్పండి. హౌ మెనీ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ గివెన్? మెషిన్ నేమ్, లొకేషన్, టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ర్యామ్, CPU, హార్డ్ డిస్క్. కరెక్ట్, దట్స్ ఆల్. ఫినిష్. అండ్ VM క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే ఓన్లీ స్కెలిటన్, అంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వీ బాట్ అ న్యూ సర్వర్. దాంట్లో లైనక్స్ ఏం లేదు, ఇంకా జస్ట్ ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ అయింది. వాట్ హ్యాపెండ్? ఒక ఎంటీ స్కెలిటన్, ఒక ఎంటీ డబ్బా, ఇట్స్ జస్ట్ ఎంటీ బాక్స్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం లైనక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. బట్ వేగరంతో మన లైఫ్ ఎందుకు ఎంత ఈజీ ఉంది? బికాజ్ ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉంది, VM ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అవర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గైజ్, ఈ స్టోరేజ్లో ఇక్కడ ఈ ఐడి కంట్రోలర్ కింద ఇక్కడ మీకు ఆప్టికల్ డ్రైవ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుందా? ఆప్టికల్ డ్రైవ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ CD-ROM, యువర్ DVD ఫర్ యువర్ కంప్యూటర్. DVD ప్లేయర్ ఉంటుందా? దట్ ఈస్ ఆప్టికల్ డ్రైవ్ ఈజ్ యువర్ DVD ప్లేయర్ ఫర్ యువర్ కంప్యూటర్. దీని లోపల మనం లైనక్స్ పెట్టాలి. ఏం పెట్టాలి? లైనక్స్ సాఫ్ట్వేర్ని పెట్టి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. బట్ వేర్ డూ ఐ హ్యావ్ లైనక్స్? లైనక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా సాఫ్ట్వేర్ని. నౌ వీ విల్ సీ హౌ డు వీ డౌన్లోడ్ ది లైనక్స్ సాఫ్ట్వేర్. లెట్స్ సీ హౌ డు వీ డౌన్లోడ్ ది లైనక్స్ సాఫ్ట్వేర్. సింపుల్గా Oracle Linux డౌన్లోడ్ ISO ఇమేజ్ కొట్టండి. ఏంటి? Oracle Linux 7 డౌన్లోడ్ ISO ఇమేజ్. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ వన్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ వచ్చేసిందా? Oracle Linux ఇన్స్టలేషన్ మీడియా, అంటే లైనక్స్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. 7.7 7.8 7.9 ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేసుకుని మీ ఇష్టం. సో 7.7కి వెళ్దాం. బట్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫర్ వాట్? x86 64-bit, 32-bit కాదు. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి DVD ISO ఇమేజ్. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఒక ఇమేజ్లో, ఒక సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు జిప్ ఫైల్లో ఫోల్డర్ కింద డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు. ఒకటే ఫైల్ వస్తుంది, .iso అనే ఒక ఫైల్తో క్రియేట్ అవుతుంది. వన్ సింగిల్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. ఇది ట్రేడ్ మార్క్. గ్లోబల్గా ఎక్కడైనా ఇంతే ఉంటుంది. రియల్ టైంలో కూడా ఇఫ్ ఎనీబడి డౌన్లోడ్, దే విల్ డౌన్లోడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్? .iso image. Okay, that's a standard way to download your operating system. Okay, so I'll just click one. Okay, maybe anyone, I'll just go with this one. And let's see how much time it will take now. కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది, కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆపేస్తాను. 18 minutes అంటుంది ఇది, ఎందుకంటే 4.4 GB ఉంది. సో ఇది ఐ పాజ్ ఇట్ హియర్ గైస్. ఓకే, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే. సో ఐ పాజ్ ఇట్ హియర్. I have downloaded my Linux and it is available in my computer. నేను ఎక్కడో ఒక లొకేషన్లో పెట్టుకున్నాను. ఓకేనా? అది క్లిక్ అయిపోయినట్టు ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డౌన్లోడెడ్ మై వాట్? లైనక్స్. నేను ఎక్కడ పెట్టాను అంటే, సార్ మీరు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు అంటే, ఇఫ్ యూ గో, ఐ హ్యావ్ స్టోర్డ్ సమ్వేర్ లైనక్స్ సాఫ్ట్వేర్స్. నేను నా C డ్రైవ్లో ఏంటి, నా C డ్రైవ్లో ఒక లొకేషన్లో ఒక ఫోల్డర్ సెపరేట్గా సాఫ్ట్వేర్స్ అని పెట్టుకుని, దాని కింద లైనక్స్ అని పెట్టుకుని, ఇవ్వండి నా దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏంటి? లైనక్స్ 8 ఉంది. ఐ హ్యావ్ లైనక్స్ 8, లైనక్స్ 7.6 అండ్ వాట్? 7.8. మీరు ఇప్పుడు 7.7 7.8 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దిస్ ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద వర్చువల్ మెషిన్ నౌ. అర్థమవుతుందా గైజ్? ఎనీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఐ పాజ్ హియర్ అండ్ ఆస్క్ యూ. రాజ్, మాజ్, ఇమ్రాన్, ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? No, sir. Okay, now what we are trying to do, because we created the skeleton now, ఈ సర్వర్లో స్టోరేజ్లో ఉన్న ఈ DVD ప్లేయర్, ఆప్టికల్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి? దీంట్లో ఈ ISO ఇమేజ్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్సర్టింగ్ యువర్ CD ఆర్ DVD ఇంటూ ద DVD ప్లేయర్. ఓకేనా? ఇది చూడండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, మీకు ఈ ఆప్షన్స్ రావు, ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు వాడాను కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్గా వాడి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. మీరేం చేయాలి? చూజ్ డిస్క్ ఫైల్, అంటే
మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన ఆ iOS ఇమేజ్ చూసారా, దాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి అండ్ ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, మీకు డౌన్లోడ్ అయినప్పుడు ఇలా డౌన్లోడ్ అవ్వదు. ఒరాకిల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇది నేను రీనేమ్ చేసింది దీన్ని. యూ షుడ్ డౌన్లోడ్. మీరు చూస్తే ఏ పేరుతో డౌన్లోడ్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ గో హియర్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్లోడ్. ఇట్లా చూడండి, ఒరాకిల్ లైనెక్స్ రిలీజ్ 6 అప్డేట్ 8 ఇట్లా వస్తుంది. దీని బదులు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ కొట్టి రీనేమ్ చేయండి. OEL 7.6 అని సింపుల్గా పెట్టేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. లేదా లైనెక్స్ 7.6 అని పెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, OEL స్టాండ్స్ ఫర్ ఒరాకిల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్. డన్. సరే, అర్థమైందా? సో అందుకని మీరు అనుకోవచ్చు అదేంటి సార్కి ఇట్లా OEL నీట్గా 7.6 అట్లా ఏం రాదు, నేను మార్చుకున్నా. ఓకేనా, నవ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, యూ సీ హియర్. లెట్స్ గో విత్ వాట్ 7.8. ఓపెన్. చూసారా లోడ్ అయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? 4.46 GB ఉంది. అంటే ఐ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్సర్టెడ్ DVD ప్లేయర్లో DVD ఇన్సర్ట్ చేశాను నేను ఇప్పుడు. అంటే దీంట్లో నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను వర్చువల్ మెషిన్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అర్థమైందా? వేర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? DVDలో ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరు విండోస్ ఎప్పుడైనా వేసారు ల్యాప్టాప్లో, విండోస్ కూడా వేయాలన్నా కానీ DVD ప్లేయర్ అటాచ్ చేసి దాన్ని DVD పెట్టి విండోస్ DVD పెట్టి బూట్ చేస్తే విండోస్ నుంచి బూట్ అవుతుంది. సేమ్ వే ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఎంటీ సర్వర్ 1 with 4 GB RAM, 40 GB hard disk, అర్థమైందా? అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఇన్ ఆప్టికల్ డ్రైవ్ ఐ హ్యావ్, ఇది క్లిక్ చేస్తాను చూడండి, నో రైట్ క్లిక్, జస్ట్ సింపుల్ క్లిక్ చేసి ఏం చెప్పాను, OEL 7. ఎంటీ అయిపోయింది చూడండి, మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తాను, OEL 7.8. మీకు ఇట్లా రాదు, జస్ట్ యూ హావ్ టు డూ వాట్, చూస్ డిస్క్ ఫైల్. మీరు ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో అయితే మీరు పెట్టుకున్నారో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ని క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఇప్పుడు పెట్టేసామా? నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు, ఐ హ్యావ్ టు పవర్ ఆన్ మై మెషిన్. స్టార్ట్ చేయాలి మెషిన్ని. స్టార్ట్ చేస్తే ఈ DVDని ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సి, ఐఎమ్ పవరింగ్ ఆన్ మై మెషిన్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ మై వాట్ లైనెక్స్ మెషిన్. చూడండి, పవరింగ్ అప్ మై మెషిన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ రాగానే షో కొట్టండి. ఇక్కడ ఏం కొట్టాలి? షో. ఇగో ఇది లైనెక్స్ ఇన్స్టలేషన్ అనమాట. ఇగో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇట్లా అడిషనల్గా ఇది క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. డోంట్ క్లోజ్ దిస్ వన్, దిస్ విల్ క్లోజ్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్. ఇక్కడ చూడండి, Oracle Linux 7.8. నువ్వు ఎంటర్ కొట్టకపోతే ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది 40 minutes. జస్ట్ వాట్, ఈ వైట్ కలర్ కర్సర్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో, మీరు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 2 కర్సర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని కర్సర్స్ ఉంటాయి? ఒకటి బ్లాక్ కలర్, వైట్ కలర్. బ్లాక్ కలర్ ఇస్ వాట్, లైనెక్స్ది. ఓకేనా, అండ్ వైట్ కలర్ ఇస్ వాట్, విండోస్ది. ఇప్పుడు నేను ఈ కర్సర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఈ వైట్ది డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఏమైపోతుంది? డిసపియర్, ఇట్ వోంట్ విజన్ సియర్. క్లిక్ చేశానా? ఓకే, యూ క్లిక్ ఇన్సైడ్ అండ్ హిట్ ఎంటర్. ఓకే, వీఆర్ స్టార్టింగ్ ది లైనెక్స్ ఇన్స్టలేషన్ గైస్. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ చెకింగ్ అని ఉంది చూసారా, పర్సంటేజ్ వస్తుంది కింద. అది ఏంటి అంటే బేసికల్లీ మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన iOS ఇమేజ్ ఉంది కదా, అది హెల్తీగా ఉందా, కరప్ట్ అయిందా అని వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఒక 3-4 minutes పడుతుంది. నాకు తెలుసు అది బాగానే ఉంది. ఎస్కేప్ కొట్టేస్తాను. ఏం చేస్తాను, జస్ట్ క్లిక్ ఎస్కేప్ సో దట్ ఇట్ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద ఇన్స్టలేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఒక వెల్కమ్ పేజ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ పేజ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి నావిగేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 5 minutesలో స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇన్స్టలేషన్. బట్ ఇన్స్టలేషన్ విల్ గో ఫర్ 40 minutes or 1 hour. మనం చేయటం 5 minutes, బట్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు 1 hour పడుతుంది. ఓకే, చూడండి, నాకు బ్లాక్ కలర్ కర్సర్ వచ్చిందా? బ్లాక్ కలర్ కర్సర్. సో ఈ బ్లాక్ కలర్ కర్సర్లో ఏంటో ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్లో ఇదే ప్రాబ్లం. స్క్రీన్ షేరింగ్ వస్తే మౌజ్ వర్క్ అవ్వదు. ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను, క్లిక్ అవుతుంది. లుక్ ఎట్ ది హోమ్ స్క్రీన్. వాట్ ఇస్ ద స్క్రీన్ హియర్? వెల్కమ్ స్క్రీన్ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు ఏమైనా వచ్చింది? ఆపేస్తున్నాను, అది కూడా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది.
సడన్గా క్లిక్ అయింది. ఓకేనా? లుక్ అట్ దిస్ వెల్కమ్ స్క్రీన్. ఆన్ ద వెల్కమ్ స్క్రీన్ మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. ఏంటి? నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాట్? ఇంగ్లీష్. అండ్ ద రైట్ సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాట్? ఇంగ్లీష్ ఇండియా. ఓకే, ఇంగ్లీష్ వాట్? ఇండియా. అండ్ దెన్ ద మౌస్ పని చేయట్లేదు, సో నేను అప్ ఆరో డౌన్ కీస్ వాడుతున్నాను నేను. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ వాట్? క్లిక్ వాట్? అర్థమైందా? ఫస్ట్ పేజ్ ఏం చేస్తున్నాను? లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇంగ్లీష్, రైట్ సైడ్లో ఇంగ్లీష్ ఇండియా. అండ్ క్లిక్ వాట్? కంటిన్యూ. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పేజ్. సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, కొన్ని గ్రే కలర్లో ఉన్నాయి, ఇది ఒకటే బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి అన్ని బ్లాక్ కలర్లోకి వస్తున్నాయి చూడండి. గ్రే నుంచి అన్ని బ్లాక్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అన్ని. ఎస్ ఆర్ నో? సో మీకు ఏది గ్రేలో ఉన్నా, ఇక్కడ మీకు బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ కింద బటన్ గ్రే అవుట్ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? క్విట్ పక్కన చూసారా? ఈ బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ యాక్టివేట్ అవ్వలేదు, అది బ్లూ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది, థిక్ బ్లూ కలర్లోకి. అది రాలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ పైన ఏదో కొన్ని ఫిక్స్ చేయాలి మనం. ఇట్లా అన్ని బ్లాక్ కలర్లోకి రావాలి. కానీ బట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ఈ ఇన్సులేషన్ చూసారా? ఈ ఇన్సులేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఈ ఇన్సులేషన్ పైన ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఉంది ఒకటి చిన్నది. ఏముంది? ట్రయాంగిల్. కాషన్ సింబల్ తెలుసా? కాషన్. ఇట్లా ట్రయాంగిల్ ఉంటే ఎక్స్క్లమేటరీ మాట దానిపైన అది ఉందన్నమాట. ఇట్లా మూవ్ చేస్తే కార్నర్కి వెళ్ళిపోతుంది మౌజ్. ఒక్క నిమిషం, నేను స్క్రీన్ ఆపి మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నామా. ఈ స్క్రీన్ షేరింగ్ రాదు. ఇక్కడ కాషన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం, అది స్టాప్ ఇట్ అండ్ రీషేర్ ఇట్ బ్యాక్. కనిపిస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్ బ్యాక్ గైస్. 1 సెకండ్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ నౌ గైస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్? కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? ఇప్పుడు ఇది ఉండటం వల్ల నాకు ఈ బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ అనే బటన్ యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు. అక్కడ ఏమంటుందంటే ఇన్స్టలేషన్లో ఆటోమేటిక్ పార్టిషన్ నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది, నీకు ఓకేనా అని. మనం జస్ట్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే లోపలికి వెళ్తాం ఇట్లా. ఓకేనా? లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డన్ అని చూసారా పైన? ఈ డన్ని క్లిక్ చేయాలి. జస్ట్ డన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డియాక్టివేట్ అయిపోయిందా? అదే కాషన్ సింబల్ పోయింది. గైస్ ఈ అన్నిట్లా బ్లాక్ కలర్లో యాక్టివేట్ అయితే తప్ప మీకు ఈ బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ రాదు. వచ్చిందా రాదు? అక్కడ బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ ఎక్కడుంది గ్రీన్లో? అది ఓకే, అది ఏంటంటే ఎనేబుల్ డిజేబుల్. నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇదే చెప్తుంది ఫస్ట్, నువ్వు అది ఫిక్స్ చేసుకో అని. దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటే వీఆర్ గుడ్. ఓకేనా? బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ 1 by 1 వాట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఫస్ట్ వన్ చూస్తే ఏముంది? డేట్ అండ్ టైం ఉంది, అవునా? సో కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది అది? బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ ఇండియా, నేను ఇంగ్లీష్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ టైం జోన్ ఏమైపోయింది? ఏషియా కలకత్తా. అంటే ఐఎస్టీ అవర్స్ మనకు ఉంటుంది సర్వర్లో. ఐఎస్టీ అంటే ఏంటి? ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకేనా? సో మన టైం జోన్లో వచ్చేస్తుంది దీనికి. కీబోర్డ్ ఏముంది చూడండి అక్కడ పక్కన? ఇంగ్లీష్ ఇండియా అని ఉంది విత్ రూపీ. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ ఏముంది? ఇంగ్లీష్ ఇండియా. నెక్స్ట్ సెక్షన్కి రండి, సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో ఒకటి సిడి సింబల్ ఉంది చూసారా? ఆ సిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డివిడి ఐఎస్ఓ ఇమేజ్. మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏముంటుంది? సాఫ్ట్వేర్ సెలెక్షన్ మినిమల్ అని చూసారా? ఇంకొకటి సెట్ చేయాలి, మర్చిపోయాను, అది చెప్తాము, అది కూడా చెప్పేస్తాను. దీనికి రండి. అంటే నా మౌస్ పని చేయట్లేదు, బట్ యువర్ మౌస్ విల్ వర్క్. సెలెక్ట్. ఇక్కడ ఏముంది? మినిమల్ ఇన్స్టాల్ అని ఉంది, అంటే బేసిక్ లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, చాలా ఆప్షన్స్ రావు. నో మనకు అన్ని ఫుల్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? క్లిక్ వాట్? ఎంటర్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి 2 ఎన్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 ఎన్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బేస్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ వాట్? రైట్ సైడ్లో ఈ యాడ్ ఆన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ సెలెక్టెడ్ వాట్? మినిమల్ ఇన్స్టాల్. నో, ఐ వాంట్ వాట్? ద బాటమ్ ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ ద బాటమ్ ఆప్షన్? రియల్ టైంలో మనం సర్వర్స్తో డీల్ చేస్తాం, చిన్న అలాటప్ప మెషిన్స్తో కాదు. వీ డీల్ విత్ వాట్? సర్వర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సర్వర్ ఆప్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో క్లిక్ హియర్ ఇన్సైడ్ and then select that option. What option? ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను.
ఓకేనా? ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రైట్ సైడ్ చూసారా, రైట్ సైడ్ ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 సెలక్షన్స్ ఈస్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఫుల్ వర్షన్ ఆఫ్ లైనక్స్. ఇప్పుడు కార్లో టాప్ ఎండ్ అంటాం కదా, అంటే ఏంటి, ఫుల్లీ లోడెడ్, ఇంకా దాంట్లో నీకు అది లేదు ఇది లేదు ఉండదు. ఇది అంతే. సర్వర్ GUI విత్ ఎనేబులింగ్ ఆల్ యాడ్-ఆన్స్ ఇస్ వాట్, ఫుల్ ఇన్స్టలేషన్. ఓకేనా, 100% లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ది అదర్స్, దిస్ వన్ ఆల్సో. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్, పేషెంట్లీ సెలెక్ట్ 1 by 1, 10 ఉంటాయి. ఓకే, అయిపోయింది. డన్. ఒక 10-15 ఉంటాయి, అన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్, క్లిక్ వాట్, డన్. ఇప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకు అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి నీ హార్డ్ డిస్క్లో స్పేస్ ఉందా లేదా, అంత స్పేస్, మరి అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలని చెప్పావు కదా, మొత్తం ఎంటైర్ లైనక్స్ తీసుకొచ్చి ఇన్స్టలేషన్ చేయమంటున్నావు. సో ఇక్కడ చూడండి, రెండింటికి ట్రయాంగిల్ సింబల్స్ వచ్చాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ డిపెండెన్సీస్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం నీ హార్డ్ డిస్క్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయా, వాట్ వి గాట్, యాక్టివేట్ అయిపోయిందా? నౌ దట్స్ ఇట్, ఇంతే గైజ్. ఓన్లీ 2 pages మనం డీల్ చేసాము. దీనికన్నా ముందు పేజ్ ఒకటి, దాంట్లో 2 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం, ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇండియా. అండ్ వీ కేమ్ టు ద సెకండ్ పేజ్. ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఏంటి, ఇవి చూడండి, ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేసాం మనం, డేట్ అండ్ టైం ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది. కీబోర్డ్ ఒకటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అంతేనా? లాంగ్వేజ్, ఈ 3 చెక్ చేసుకుని ఇట్లా వచ్చింది. దెన్ వాట్, ఇన్స్టలేషన్ మీడియా సోర్స్ మనం పెట్టిన సిడి. ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే మనం మాడిఫై చేసాం. ఏంటి, సర్వర్ విత్ GUI ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ సైడ్లో అన్ని యాడ్-ఆన్స్ని చెక్ బాక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ విత్ వాట్, గో విత్ వాట్, యా అంతే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం లేదు, ఇంకా వాట్, బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్. సో ఐ విల్ హిట్ ఎంటర్. వాట్, బిగిన్ ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ విల్ టేక్ 30-40 minutes టు కంప్లీట్. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు సారా, /dev/sda2 sd3 వచ్చినాయి ఇప్పుడు దాకా, గమనించారా లేదో కానీ. సో మొత్తం 2000, ఆల్మోస్ట్ 2000 ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఎంత అంటే 2000 మినీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కలిపితే ఒక మెయిన్ సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. 2000 1980 ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి సుమారుగా. ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 30-40 minutes. ఏమైనా రాకెట్ సైన్సా? ఏం లేదు, 10 minutesలో అయిపోయింది. వెయిట్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ లాస్ట్ యూ టు రీబూట్ ద మెషిన్. ఓకే, ఆ రీబూట్ చేసే వరకు ఉంచండి. సార్ ఇప్పుడు ఇది 40 minutesలో అయిపోతుంది, మళ్ళీ రేపటిదాకా దీన్ని వెయిట్ చేయాలి కదా. లేదు, ఇన్స్టలేషన్ పెట్టారు, బయటికి వెళ్తున్నారు, సార్ మరి ఏమవుతుంది? ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్చువల్ మెషిన్ ఈస్ యూ కెన్, ఇప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అయింది కదా, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది, సేవ్ ది మెషిన్ స్టేట్, డోంట్ పవర్ ఆఫ్. మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చేసాం, ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ అన్ని పవర్ ఆఫ్ చేసాం కదా. యూ జస్ట్ సేవ్ దిస్ మెషిన్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేవ్ చేస్తుంది. సి ఐ క్లిక్ ఓకే. ఇన్స్టలేషన్ మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అవ్వదు అది. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ ఇంటరప్ట్, ఇట్ వోంట్ గెట్ ఇంటరప్టెడ్. అది సేవ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మీరు బయట నుంచి వచ్చి మీరు వెన్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ యూ కెన్ రెజ్యూమ్ ఇట్. మరి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆగిందో అక్కడి నుంచి రెజ్యూమ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇన్ కేస్ చెప్తున్నా, సార్ పవర్ పోయింది, నా ల్యాప్టాప్లో 10 minutes ఛార్జింగ్ ఉంది, ఇదేమో ఇన్స్టలేషన్ అవ్వలేదు అనుకుంటే చెప్తున్నా, అన్ని ఫీజిబిలిటీస్కి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డన్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి ఇన్స్టాల్ ది లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అట్లా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పాజ్ చేసేయండి. మీరు ఏం రీబూట్ చేయొద్దు, ఏం చేయొద్దు. మీకు లాస్ట్లో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసారు, ఇక్కడ ఎండింగ్లో ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో రీబూట్ అని ఒక బటన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మీకు రీబూట్ కొట్టకండి, జస్ట్ మీరు ఇంటూ క్లిక్ చేసి సేవ్ యువర్ స్టేట్ అండ్ టుమారో ఐ షో యూ వాట్ విల్ బి డన్. అర్థమైంది ఇప్పుడు దాకా? సరే, ఇది పాజ్ చేసేస్తాను. ఆల్రెడీ నేను ఇగో ఈ మెషిన్ అట్లా లైనక్స్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఈ డీబీ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ సర్వర్ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్. ఓకే, మాన్యువల్ సేమ్ వే ఇప్పుడు మీరు చేసిన బాగానే ఇదే చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సేమ్ మెషిన్. ఎందుకంటే టిల్ నౌ వీ వర్ యూజింగ్ వేగ్రెంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ లైనక్స్ మెషిన్స్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ వీ యూజ్ పుట్టి ఆర్
mobile extra. So that is what we are slowly now we entered into the real time now. ఓకే సో అది ఎలా చేయాలి అంటే మనకు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఐపీ అడ్రస్ రెండు రకాలుగా ఇవ్వచ్చు, ఒకటి విత్ ఇంటర్నెట్, ఇంకోటి వితౌట్ ఇంటర్నెట్. సో నౌ ఐ షో యూ దట్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ మెషిన్. Guys, any questions who are online? Maz, Hemant, Imran. No, sir. Okay. So I am powering on the server. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూసామో సేమ్ అలానే ఈ మెషిన్ రెడీ చేశాను. ఓకేనా? మీరు ఈ మిషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసింది చూసారు, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్. అది ఎలా ఉందో అట్లనే ఆ సేవ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మరి ఏం చేయాలి? స్టార్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ వాట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఈ కెమెరా ఆన్ చేయడం ఏంటో అర్థం కాదు. గైస్, ఐ స్టార్టెడ్ మై మెషిన్. ఓకే, స్క్రీన్ పైన మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక యూజర్ పేరు కనిపిస్తుంది రెగ్యులర్. అది కాకుండా మనం ఏం చేయాలి? నాట్ లిస్టెడ్ కొట్టి రూట్ ఎంటర్, రూట్ 123 అని కనిపిస్తుంది. హిట్ వాట్ ఎంటర్. ఓకేనా? సో ఐ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాగ్డ్ ఇన్ టు వాట్ మై లైనెక్స్ మెషిన్. నా ఈ మెషిన్కి నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పమ్మా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? నేను ఏదో వచ్చిందని చెప్పే విషయం నీకు నీకు చూపిస్తాను చూడు కరెక్ట్గా. అదే హోస్ట్ నేమ్ అవసరం, నీకు ఐపీ అడ్రస్ ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు రాలేదో మీ తర్వాత క్లాసెస్ చెప్తాను మీకు. ఎలా అసైన్ చేయాలి, హోస్ట్ నేమ్ కొడితే ఐపీ ఎట్లా రావాలని నువ్వు మ్యాప్ చేయాలన్నమాట. ఆ మ్యాపింగ్ ఏంటనేది మీకు చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు ఈ ఎన్వైర్మెంట్ లేదు కదా, అందుకని మీరు ఎవరో మనం వేగ్రెన్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న దాంట్లో నుంచి నువ్వు హోస్ట్ నేమ్ కొడుతున్నావు, వాడు ఏమి ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ ఎన్వైర్మెంట్. సో రైట్ క్లిక్ ఆట్ ఓపెన్ టెర్మినల్, right click open terminal and what control shift plus what increase the font. Now you just clear your screen and just type if config. If config is nothing but 192.168.56 అని వస్తే ఏంటి 56 అని ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఇంటర్నెట్ రాదు మీకు. ఎందుకంటే ఈ 192.168.56 అనేది ఇట్స్ అ రిజిస్టర్డ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ వర్చువల్ బాక్స్. అర్థమైందా? ఈ పక్కన నెంబర్ ఎంత ఉండొచ్చు, 111 ఉండొచ్చు, 101 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 113 ఉంది. ఇక్కడ ఈ 56 కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందనుకోండి, యూ మైట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ వాట్ ఇంటర్నెట్. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు దీనికి నేను ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. వేగ్రెన్ నుంచి, సారీ వేగ్రెన్ అంట, పుట్టి ఆర్ యూ కెన్ సే mobile extra. So I am opening the mobile extra. Simple. What? Click session, click SSH, and then what? Give the IP address 192.168.56.113. Okay, and ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోయి ఓకే కొడితే మీకు డైరెక్ట్గా అట్లేదు ఇంకా ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది మీరు యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే అడుగుతుంది. ఏంటి యూజర్ నేమ్ ఏంటి? రూట్ అండ్ దెన్ రూట్ 123 అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కాబట్టి తీసేసుకుందాం. ద బ్యూటీ ఆఫ్ మొబైల్ ఎక్స్టెండ్ అంటే మీరు ఒక్కసారి పాస్వర్డ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం ఆ పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసుకుంటుంది. అది నెక్స్ట్ టైం మీరు యూజర్ నేమ్ ఇవ్వగానే ఇట్లా లాగిన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తుంది నువ్వు ఏ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యావు, నీ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, అన్ని క్లియర్గా ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో అప్ టైమ్ ఇట్స్ అప్ సిన్స్ వాట్ 3 minutes. డన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ లాగిన్. సేమ్ పుట్టి ఎట్లా లాగిన్ అవుతారో సేమ్ పుట్టి క్లిక్ చేయండి. 192.168.56.113 and hit enter. It lasts the username and root 123 is my password. And then up time. ఇప్పుడు నేను ఎంతమంది కనెక్ట్ అయ్యారు చూసారా? ఇక్కడ ఈ సెషన్ ఉంది.
పుట్టి ఒక సెషన్ ఉంది, మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఒక సెషన్ ఉంది, లైనెక్స్ డైరెక్ట్గా లైనెక్స్లో ఒక సెషన్, నుంచి ఒక సెషన్ ఉంటుంది ఒకటి డిఫాల్ట్గా, మొత్తం ఎన్ని 4. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్ పుట్టి సెషన్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంకా? సో ఇఫ్ ఐ సే హౌ డు ఐ చెక్ హౌ మెనీ పీపుల్ కనెక్టెడ్? హౌ డు ఐ చెక్ హౌ మెనీ పీపుల్ కనెక్టెడ్ లినక్స్? డబ్ల్యూ ఆర్ హూ ఏంటి చూపిస్తుందా? 3 1 2 3. ఓకే, అదే పుట్టి లాగిన్ అయితే 4 చూపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీ 3 యూజర్స్ అని. డన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ లైనక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ మీరు అయిపోయారు. సరే, ఇంకోటి మీకు చాలా మందికి ఒక్కొక్కసారి ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మెషిన్ ఇప్పుడు మీ పుట్టి మీరు ఇప్పుడు ట్రై చేయకండి, ముందు లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్ చూడండి టుడే. ఒకసారి రీబూట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చూపించలేను బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ 40 minutes మినిమం. ఓకే, 4 GB ఇవ్వండి, 1 GB 2 GB ఇస్తే అది 1 hour పైన పడుతుంది ఇన్స్టలేషన్ అవ్వడానికి. మినిమం యూ గివ్ వాట్ 4 GB టు వర్చువల్ మెషిన్. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మిగతా అన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆఫ్లో పెట్టుకోవాలి. మిగతా అన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ని ఆఫ్ చేయండి, లేకపోతే ఇట్ విల్ యువర్ ల్యాప్టాప్ విల్ డై. ఓకే, దెన్ మీకు ఐపీ ఎట్లా చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను రేపు. ఇక్కడ దాకా క్లియరా? ఎగ్జిస్టింగ్ వాట్? ఓకే, కెన్ బి ట్రై యాక్సెసింగ్ existing VMs, ఇంకో 5 minutes నాకు. Can we try to access existing VMs with మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్? ఇందులో మనం వేగ్రే నుంచి చేసాం కదా, మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ VMని ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ సీ. ఏ తీసుకుందాం సార్? దీన్ని ఆపేద్దాం కొంచెం. లెట్స్ స్టాప్ దిస్ వన్, పవర్ ఆఫ్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎనీ వన్, మేబీ సెంటోయస్. ట్రై చేద్దాం, ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇలా స్టార్ట్ చేయటం కన్నా మనం వేగ్రేని స్టార్ట్ చేసి ఐపీ చూడాలి. బట్ లెట్స్ సీ. నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఐ బిలీవ్ ఇది 7 కదా, 2 or 3 ఉంది. అప్పుడు ఇంత గ్రాఫిక్స్ కూడా లేదు, అంత కమాండ్ లైనే. చూడండి, లాగిన్ అడుగుతుంది. ఏంటిది? రూట్ కాదు, మనం ఏం వాడతాం? మనం వేగ్రాంట్. డన్. ఇప్పుడు ఏం కొట్టాలి? వస్తలేదమ్మా, కాన్ఫిగ్ కొడితే వస్తుంది, కమాండ్ పని చేయట్లేదు అనుకుంటే. ఇదే ప్రాబ్లం కదా మనకి. ఐపీ కొడితే వచ్చేస్తుంది బేసిక్గా. ఐపీ ఆల్ ఐపీఏ అది కూడా వస్తుంది. నెట్ అడ్రస్ కాదు, అది కాదు చెప్తున్నాను. ఇది ఇవ్వాలి. ఎందుకు రావట్లేదు నీకు? ఎందుకు రావాలి? సెలెక్ట్ మీ ట్రై వెన్ 10 డాట్ ఏంటిది 0.2.15 అవుతుందా పింగ్? సరే చూద్దాం. ఇది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై. ఏది ఇది? మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ న్యూ సెషన్ SSH 10.0.2.15. let's specify the username, background, and click what? ఓకే, చూద్దాము. అవ్వకపోతే ఫైర్ వాల్ ఇష్యూ ఉంటుండొచ్చు. అవ్వట్లేదు. సో అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి sudo -i రూట్ కనెక్ట్ అయ్యాం కదా. ఇప్పుడు ఐపీఏ కొడితే, ఐపీఏ గురించి కాదు, ఫైర్ వాల్ సర్వీస్ ఫైర్ వాల్ డి స్టేటస్. ఫైర్ వాల్ డి ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్, ఆఫ్లోనే ఉంది. సరే ఓకే, ఇది కాకుండా ఇంకోటి కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఏంటిది అంటే మనం వర్చువల్ బాక్స్కి వెళ్ళి ఈ మెషిన్ ఏదైతే రన్నింగ్లో ఉందో ఇక్కడ నెట్వర్క్ చూసారా, ఈ నెట్వర్క్ని క్లిక్ చేయండి. ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడు మనకి వీడు? నాట్ ఉంది కదా, ఈ నాట్ తీసేసి హోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్ పెట్టండి. గుర్తుందా? 192.168.56 అని చెప్పాను కదా, ఆ ఐపీ అసైన్ అయిపోతుంది. అండ్ అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళి ఈ డినై తీసేసి అలో ఆల్ విఎమ్స్, అలో ఆల్ కొట్టేసేయండి. ఏం మార్చని చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి. మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాను చూడండి, డిస్కార్డ్ చేంజెస్. నా వర్చువల్ మెషిన్కి వెళ్ళాను. నా సెషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుందమ్మా 5 minutesలో. ఓకే,
Click what? Network. Host only adapter మార్చుకోండి. ఓకే, అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి డినై నుంచి అలో ఆల్ కొట్టండి అండ్ క్లిక్ వాట్? ఓకే, మారింది సెట్టింగ్స్. ఇప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఐపీ అడ్రస్ మారుతుంది మనకి. అది 192.168.56 సిరీస్ రావాలి. సో లెట్స్ సి, ఇది వచ్చిందా? 192 ఇక్కడ వచ్చింది కదమ్మా, మౌస్ వెళ్ళదు ఇక్కడికి. 192.168.56.112 వచ్చేసిందా లేదా? లెట్స్ గివ్ ఏ ట్రై విత్ దట్ నౌ. ఇది రావట్లేదు, ఇది పోయింది. సో నౌ ఐ విల్ క్లిక్ వాట్ సెషన్ SSH 192.168.56.112. అసలు ఓకే కొడదాం. ఇప్పుడు వచ్చేసింది చూసారా, అంతే అయిపోయింది. పండగే పండగ. ఏం పండగ? Why it is not taking root? Let's give root. No, authentication specify చేయగలరా? చేశాను కదా, అథెంటికేషన్ ఇచ్చాను కదా. సరే, వాడు ఏమడుగుతున్నా అంటే యూజర్ నేమ్ ముందే ఇవ్వమంటున్నాడు. 192.168.56.112 and let's give the username. Username ఏంటి? Vagrant and click what? Okay. No supported authentication methods available. Servers and public key. ఓహో, ఈ ఎవరైతే ఈ లైనెక్స్ క్రియేట్ చేశాడో వాడు మనకి రిమోట్ యాక్సెస్ కోసం ఏ కావాల్సిన ఆర్పిఎంస్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, అందుకని మనకి ఈ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? సరే, ఇది లేదు. లెట్స్ డీల్ విత్ వాట్ అదర్ విఎం. ఒక 2 minutes ఉంది. లెట్స్ వన్ లాస్ట్ ట్రై చేస్తాను. ఇది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. పవర్ ఆఫ్. లెట్ మీ ట్రై. బిఫోర్ ఐ ట్రై, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్? స్టోరేజ్ కాదు, నెట్వర్క్ అండ్ వాట్? పోస్ట్ ఓన్లీ అడాప్టర్. డినై ఉంది కదా, అలో ఆల్ పెట్టేసి ఓకే ఓకే కొట్టండి. ఓకే కొట్టండి, వచ్చింది కదా. దెన్ వాట్? స్టార్ట్. Let it start meanwhile. ఓకే, ఇది అప్పైందా? ఇంకా కాలేదు, కావలేదు, వస్తుంది. Still it is coming up. Why so much time it is taking? సరే, పని చేద్దాం. కమాండర్లోకి వెళ్ళి ఇది ఎక్కడ ఉందో ఏమో మరి, ఇది ఒకటి తెలియదు నాకు. cd dot cd vms plus cd 1 అది ఏంటిది? 102. ఓకే, ఐ మీన్ రాంగ్ లొకేషన్. SSH-config కొడితే మనకి ఐపీ అడ్రస్, దానికి సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. SSH కొడితే కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, కనెక్ట్ అవ్వదని చెప్తున్నా. జస్ట్ గివ్ మీ ది కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ వాట్?
Configuration details. ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సర్లేమ్మా, నేను చూస్తానులే. ఇది 127 చూపిస్తుంది, 127 కనెక్ట్ అవ్వదు. అందుకనే ఈ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో తెలియదు. వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సెటప్. ఇన్ని రోజులు అంటే మీకు ప్రాక్టీస్కి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ కావాలి కాబట్టి మీకు ఇచ్చాను. బట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ వర్చువల్ మెషిన్స్ విత్ యువర్ ఓన్ సెటప్. ఓకేనా? డన్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. I need to rush to the meeting. Guys, we'll catch up tomorrow.